يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها মাটি দিচ্ছেন মাটি দেওয়ার জন্য আসলে মাটি দিচ্ছেন এবং এরপরে আসলে বাঁশ দেওয়ার কাজটি আসলে এখন শেষ হয়েছে আমরা দেখেছি আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না তিনি আসলে মাটি দিয়ে এসেছেন এবং তাকেও সেখান থেকে শোকাবহ অবস্থায় তাকেও সেখান থেকে তিনি সরে যাচ্ছেন মাটি দিয়ে আসলে প্রত্যেকে আসলে বেদনাগ্রস্ত শোকাহত তবুও আসলে বাস্তবতাকে মেনে তাকে আমাদেরকে বিদায় দিতে হচ্ছে সকল অনুপ্রেরণা তার অনুপ্রেরণাগুলি থেকে যাবে হয়তো আমাদের জন্য এবং শহীদ ওসমান হাদির
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله আমরা কেউ সামনে আসবো না সুশৃঙ্খল ভাবে আমাদের সম্মানিত ভূমি স্যার আছেন আমাদের প্রফেসরেরা আছেন প্রভৃতি স্যার আছেন আমরা সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের প্রিয় ভাইয়ের যাদের যাদের মাটি দেওয়া হয়ে যাবে তাদেরকে অনুরোধ করবে একটু চলে যাবে যাদের মাটি দেওয়া হয়ে যাবে সবাই বিসমিল্লাহ বলতে হয় বলে মাটি দিবে এটা বলার পরে কেউ মাটি দিবেন না বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফীহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা এখন আসলে শেষ মুহূর্তে যে 3 মুঠ করে মাটি দেওয়া হয় সেটির আনুষ্ঠানিকতায় চলছে। এখানে বাঁশ এবং চাটাই দেওয়া শেষ, এরপরে প্রত্যেকে 3 মুঠ করে যে মাটি দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতাটি আছে সেটি আসলে এখন করা হচ্ছে। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله আমরা সবাই বাম পাশ থেকে মাটি দিয়ে ডান পাশ দিয়ে বের হয়ে যাব অপর ভাইকে মাটি দেওয়ার সুযোগ করে দিব অপর ভাইকে মাটি দেওয়ার সুযোগ করে দিব ভাই যাদের মাটি দেওয়া শেষ হয়ে গেছে অনুরোধ করবো এই পাকা বাউন্ডারি থেকে একটু নিচে নামার জন্য জায়গাটা বড় করে দিন যাদের মাটি দেওয়া হয়ে গেছে বাউন্ডারি থেকে একটু নিচে নেমে গেলে ভালো হয় বাউন্ডারি থেকে নিচে এখন প্রফেশনাল ভাইরা কাজ করবেন আর কি যাদের মাটি দেওয়া হয়ে গেছে তারা একটু বাইরে একটু জায়গাটা বড় করে দিই আমরা আমরা একটু জায়গা বড় করে দিই ভলেন্টিয়ার ভাইরা আমরা জায়গা বড় করে দিই ফাঁকা করে দিই যাদের মাটি দেওয়া হয়ে গেছে আমরা একটু ফাঁকা করে দিই ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে আমরা সারা দেশের মানুষকে দেখাতে পারছি যে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবরে এখন আসলে মাটি দেওয়ার যে আনুষ্ঠানিকতাটি আছে সেটি আসলে এখন করা হচ্ছে।
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى ملة رسول الله বাকি ডান দিক থেকে দিয়ে আমরা বাম দিকে যাব ইনশাআল্লাহ এখন শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবরে আসলে আস্তে আস্তে মাটি ফেলা হচ্ছে এবং শেষ শেষ আনুষ্ঠানিকতাটি আসলে এখন করা হচ্ছে। আমরা ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে আসলে আমরা সেই চিত্রটি দেখাচ্ছি। বিসমিল্লাহ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله সবাই আমরা হাতে বাকি নেওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলবো। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির যারা সহযোদ্ধা ছিলেন রাজপথে, তারা আসলে এখানে প্রত্যেকে কবরস্থানের সামনে আছেন এবং এখানে কান্না জড়িত কণ্ঠে একটি আসলে হৃদয় বিদারক দৃশ্যই আসলে অবতারণ হচ্ছে, কিন্তু একেবারেই বাস্তবতা মেনে আসলে তাকে আসলে শেষ বিদায়টি জানাচ্ছেন প্রত্যেকে। আমরা সেই দৃশ্যটি যে দেখাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে কাজী নজরুল ইসলামের কবরের সাথেই পাশে একেবারে মসজিদের সাথে একেবারে মসজিদ সংলগ্ন তার কবরটি, এবং সেখানে তাকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হচ্ছে এবং শেষ আনুষ্ঠানিকতাটি আমরা এখন ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশবাসীকে দেখাচ্ছি। وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله আমরা একটু সহযোগিতা করি, কাজী নামাজের সহযোগিতা করি। আমরা একটু পিছনে যেতে পারি, সবাই পিছনে গিয়ে জায়গা বড় করতে পারি। منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله 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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله وعلى ملة رسول الله ইসলাম ধর্মের সকল রীতিনীতি মেনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের সাথে লাগিয়েই শহীদ শরীফ ওসমান হাদির শেষ ঠিকানায়
একেবারে শেষ কবরের আনুষ্ঠানিকতা এখন আমরা আসলে সরাসরি ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশের মানুষকে দেখাচ্ছি যে সেই আনুষ্ঠানিকতাটি আসলে এখন শেষ করা হচ্ছে শহীদ শরীফ ওসমান হাদি, যিনি বলিষ্ঠ একটি কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন এবং সকল 24-এর যে গণঅভ্যুত্থানের একটি পথ পরিক্রমা তৈরি হয়েছিল সেখান থেকেই তার সেই সূচনা, এবং তিনি তরুণদেরকে একটি জ্বালাময়ী পথ দেখিয়েছিলেন এবং সত্য বলার যেই সৎসাহস তিনিও সেটি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে অকালেই তাকে চলে যেতে হয়েছে এবং সেই চিত্রটি আমরা দেখাচ্ছি যে ঢাকা কেন্দ্রীয় যেখানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পড়ালেখা করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানেই আবার তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে বীরের ভেষে তিনি আসলে আজকে এখানে শাহিদ হচ্ছেন, সেই দৃশ্যটি আমরা বিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশের দর্শকদেরকে দেখাচ্ছি যে এখন আসলে একেবারে শেষ মুহূর্তের কবরের মাটিটি দেয়া হচ্ছে এবং ধর্মীয় সকল রীতিনীতি মেনে দোয়া কালাম পড়ার মধ্য দিয়েই আসলে সেই কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। আমরা সেই চিত্রটি দেখাচ্ছি। আমরা ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশের মানুষকে দেখাচ্ছি শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবরে আসলে দাফন কার্যক্রমের একেবারে সর্বশেষ চিত্রটি আমরা এখানে তুলে ধরছি। তাকে শাহিত করা হয়েছে এবং সেখানে শেষ মুহূর্তের আসলে মাটি দেওয়ার কাজটি চলছে। একেবারে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতার মধ্য দিয়ে সেই কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে। بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بسم الله وعلى ملة رسول الله. 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 এরই মধ্যে কবরস্থানে এসে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির বড় ভাই এসে উপস্থিত হয়েছেন, যিনি আসলে আজকের
জানাজার নামাজটি পরিচালনা করেছিলেন তিনি এখন এসে কবরস্থানে উপস্থিত হয়েছেন এবং মাটি দেওয়ার দাফনের যে সর্বশেষ কার্যক্রম আছে সেটি আসলে দেখার জন্য, এবং তিনিও আসলে মাটি দিচ্ছেন। আমরা ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশের মানুষকে দেখাচ্ছি যে কবরস্থানে এখন এসে শহীদ শরীফ ওসমান হাদির বড় ভাই, তিনি যিনি নামাজের আজকে জানাজার নামাজটি পরিচালনা করেছিলেন, তার বড় ভাই তিনি এসে এখন কবরস্থানে এসেছেন এবং তিনিও মাটি দিচ্ছেন। সেই দৃশ্যটি আমরা এখন ভিটিভির নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে দেখাচ্ছি। এবং তার মা বোন তারাও কিন্তু আসলে এখন কবরস্থানে এসেছেন, আমরা সেটিও একটু দেখাই ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে দর্শকদেরকে। তার বড় ভাই তিনি কবরে মাটি দিয়েছেন এবং মা এবং বোন তারাও এসেছেন। আসলে তার মা আসলে এটি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়, সেই দৃশ্যটি কেমন আসলে অশ্রুসিক্ত নয়নে আসলে মা থেকে গেছেন, সন্তানকে বিদায় দিচ্ছেন, সেই হৃদয় বিদারক আসলে একটি দৃশ্য এখানে অবতারণ হয়েছে। বাস্তবতা মেনেই আসলে বিদায় দিচ্ছে হচ্ছে এবং শেষ এখন আসলে একেবারে শেষ পর্যায়ে সেই দৃশ্যটি আমরা দেখাচ্ছি। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির দাফন কার্য সম্পন্ন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশেই তাকে দাফন করা হচ্ছে। সেই দৃশ্যটি আমরা দেখাচ্ছি ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে সারা দেশবাসীকে। শরীফ ওসমান হাদির বড় ভাই এসেছেন, তার মা এসেছেন, বোন এসেছেন। এখন এটি হলো শরীফ ওসমান হাদির মা, তিনি এসেছেন, তার বোন এসেছেন এখানে। আর শেষ একেবারে সমস্ত ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে একেবারে এখানে আসলে শেষ মুহূর্তের তার যে দাফন কার্যটি সেটি সম্পন্ন হচ্ছে। তার মা এবং বোন শহীদ শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবরের মাটিটি ছুঁয়ে দিলেন এবং সেই আনুষ্ঠানিকভাবে সেই মাটিটিও তার কবরের মধ্যে দেয়া হবে। সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্যটি আমরা বিটিভি নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে আমরা দেখাতে সক্ষম হচ্ছি। শরীফ ওসমান হাদির মা এবং বোন কবরের মাটি ছুঁয়ে দিলেন এবং সেই মাটিটিও তার কবরের মধ্যে ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির কবর দাফনের যে কার্যক্রমটি আছে, মাটি দেওয়ার কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে এখানে আসলে দোয়া করা হবে, দোয়া পরিচালনা করা হবে এবং এর পরবর্তীতে কিন্তু আসলে এখন সেই ঠিক শেষ মুহূর্তেরই আসলে দাফনের চিত্রটি আমরা দেখাচ্ছি শহীদ শরীফ ওসমান হাদির। আমরা যেটি জানতে পেরেছি তা শহীদ শরীফ ওসমান হাদির বড় ভাই এখানে আসলে শেষ দোয়া মোনাজাতটি পরিচালনা করবেন। যিনি আসলে জানাজার নামাজও পরিচালনা করেছিলেন, তিনি তার বড় ভাই এখানে দোয়া মোনাজাতটিও পরিচালনা করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। الله
فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بسم الله بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله بسم الله وعلى ملة رسول 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 الله জি আমাদের যাদের মাটি দেওয়া হয়ে গেছে আপনার কবরের উত্তর পাশে একটু চলে যাই সবাই ওখানে মোনাজাত হবে আমরা হাজি ভাইয়ের জন্য দোয়া করবো কবরের উত্তর পাশে সবাই চলে যায় যাদের মাটি দেওয়া হয়ে গেছে সবাই চলে যায় তাই ভাই কবরের উত্তর পাশে সবাই চলে যায় সমস্যা দিছি দিছি ভিডিও করছি নেটের সমস্যা যায় না শরীফ ওসমান হাদিকে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশেই যে দাফন কার্য শেষ বিদায় জানানো হচ্ছে, সেখানে আসলে দাফন কার্যের এখন ঠিক দাফনের আনুষ্ঠানিকতা অনেকাংশে শেষ হয়েছে। মাটি দেওয়ার কাজটি শেষ মুহূর্তের মাটি দেওয়ার কাজটি চলছে এবং সেই চিত্রটি আমরা ভিটিভি নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে দেখাচ্ছি। এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে মাটি দেওয়ার কাজ এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার বড় ভাই আজকে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবে। এখানে শহীদ শরীফ ওসমান হাদিকে শেষ বিদায় জানানোর জন্য তার সহকর্মীরা যারা ছিল, সহযোদ্ধারা যারা ছিল, তারা ঠিক যেভাবে এসেছেন তেমনিভাবে তার বড় ভাই এখানে এসেছেন, যিনি জানাজার নামাজ পরিচালনা করেছেন, এবং তার মা এবং বোনও আমরা এখানে এসে দেখেছি যে শেষ মুহূর্তে সন্তানের কবরে, ভাইয়ের কবরে শেষ মাটিটি ছুঁয়ে দিয়ে সেই কবরে শেষ বিদায় দিলেন। এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এখন আসলে দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করা হবে এবং তার বড় ভাই শেষ সেই দৃশ্যটি দেখাচ্ছি যে এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দোয়া পড়া শুরু করেছেন, কবরের মাটি দেওয়া শেষ হয়েছে, দোয়া পড়ে আসলে শেষ দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবেন এখন। আপনারা সবাই জানেন যে আজকে আমি প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়ের সাথে যে জানাজার ওখানে উপস্থিত ছিলাম না, ইচ্ছা করেই ছিলাম না। আমি সাধারণ মানুষের আবেগ বুঝতে চেয়েছি। আমি আজকে ফার্ম গেটে আমি আমার সঙ্গে মানুষ আপনি নিয়েছেন শুধু আমার জন্য দোয়া করবার জন্য এবং আমাকে বলেছেন স্বাধীন লড়াই অব্যাহত থাকার জন্য আমি যেন সহায়তা করি। আমার কাছে তারা সবাই কথা চেয়েছেন। তো আজকে আমি মনে করি আমি পাপী মানুষ, কিন্তু আমার মনে হয়েছে হাবিব যে শাহাদাতের তামান্না ছিল সেটা মহান আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। আমার সৌভাগ্য যে আমি আজকে হাবিকে কবরে শুয়ে দিতে পেরেছি। হাবি আমার মাকে আমার সাথে মিলে কবরে শুয়ে দিয়েছিল, আজকে আমি হাবিকে কবরে শুয়ে দিলাম। আপনারা সবাই হাবির জন্য দোয়া করবেন, হাবির যেন শাহাদাত আল্লাহ কবুল করেন। আজকে বাংলাদেশে আমাদের তরুণদের মধ্যে 3 আইকন। প্রথমে ছিল আবুল ফাহাদ বুয়েটে, তারপরে ছিল আবু সাইদ, আজকে আমাদের ওসমান হাদি। এই 3 তরুণ ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর হাসিনার ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের 3 আইকন, যারা ইনশাআল্লাহ শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অঞ্চলের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে শাহাদাতের তামান্নায়, দেশ স্বাধীন রাখবার তামান্নায় তারা আইকনের ভূমিকা থাকবে ইনশাআল্লাহ।
আমরা তার জন্য দোয়া করবো, আর দোয়া পরিচালনা করবেন তাদের সবার বড় ভাই জনাব অবগত শহীদ শরীফ ওসমান হাদির দাফনের কার্যক্রমটি এখন শেষ হয়েছে। সকলে আসলে দোয়া করার জন্য আসলে সম্মিলিত হয়েছেন। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তার বড় ভাই দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবে। এখন কথা বলছেন আমাদের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। হাবিব তো কোনো বড় রাজনৈতিক দলের নেতা ছিল না, হাবিব কোনো অর্থ সম্পদ ছিল না। হাবিবকে বাংলাদেশ চিনেছে মহান জুলাই বিপ্লব থেকে। সেই হাবিব আজকে বাংলাদেশে সব মায়ের সন্তান, সব বোনের ভাই, আমাদের সবার ভাই, আমাদের সবার সন্তান হাবিব। আল্লাহ তার উপর যেন রহমত বর্ষণ করে। আমি এখন অনুরোধ করছি তার বড় ভাইকে দোয়া পরিচালনা করবার জন্য। এখন তার বড় ভাই দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করবেন। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব ডক্টর নিয়াজ তিনি কিছু কথা বলবেন। তাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি হাবিব পরিবারের পক্ষ থেকে যে মহান কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবরের পাশেই শাহিদ হলেন আরেক যোদ্ধা, আরেক বীর সৈনিক, শহীদ শরীফ ওসমান হাদি। তার কবরের দাফন কাজ শেষ হয়েছে। আমরা বিটিভি নিউজের সৌজন্যে দেশবাসীকে সেই চিত্রটি দেখাচ্ছিলাম। এবং এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তিনি কথা বলছেন, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ালেখা করেছিলেন শহীদ শরীফ ওসমান হাদি। আমাদের শহীদ শরীফ ওসমান হাদি ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে, আমাদের জাতীয় বীর হিসেবে তিনি একটি ঐতিহ্য তৈরি করে গেছেন, যে ঐতিহ্য আমরা সবাই ইনশাআল্লাহুল আযীম বহন করব। এবং দেশের জন্য তার যে ত্যাগ, তার বিনিময় আল্লাহ তাকে বেহেশতের উচ্চতর মাকাম দান করবেন ইনশাআল্লাহুল আযীম। তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ আজকে আমাদের সাথে সম্মানিত প্রিন্সিপাল সাহেব যোগ দিয়েছেন, তার বড় ভাই, এবং আমার সাথে ওমর হাদির কথা হয়েছে। আমরা মনে করব যে তার পরিবারের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত পরিবারের অংশ। এবং আমরা আমাদের তরফ থেকে একটু খুব বিনীতভাবে আপনাদের সবার যেহেতু দোয়া আছে তার প্রতি হিসেবে জানাচ্ছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই মসজিদ সংলগ্ন যে আমাদের যে কবরস্থান, এটি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত সম্মাননা জানানোর একটি মাধ্যম হিসেবে এটি ব্যবহার করি। আপনারা জানেন যে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের এই জায়গায় তার সমাধি আছে, তার কবর আছে। আমাদের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা কিছু শিক্ষকের সমাধি এখানে আছেন, এবং আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী অনেক বীর আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সন্তান, তাদেরও কয়েকজনের এই জায়গায় কবরস্থকারীকে করা হয়েছে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি সম্মান জানানোর, সারা দেশের পক্ষ থেকে আপনাদের সবার দোয়া নিয়ে এই জায়গাতে তার যে ব্যবস্থা হয়েছে, এটি আমরা মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সন্তানকে বুকে নিয়েছে, মা তার সন্তানকে আবার ফেরত পেয়েছে। আমরা তার জন্য দোয়া রাখি, এবং এই প্রক্রিয়াতে ধৈর্য ধরে তার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, আমার ডাকসুর ছেলেমেয়েরা, এবং আমাদের সম্মানিত সম্পাদক যারা মাহমুদুর রহমান সহ যারা এই প্রক্রিয়াতে সহযোগিতা করেছেন। গতকালকে আমরা যেহেতু সমস্ত ডকুমেন্টেশনগুলো ঠিক রাখতে চেয়েছি, গতকালকে একটি ইমার্জেন্সি 10:30টায় আপনারা জানেন যে সিন্ডিকেট আমাদের যে সর্বোচ্চ আমাদের নীতি নির্ধারণী পরিষদ, তার একটি বিশেষ একটি মিটিং হয়েছিল, এবং সেই মিটিংয়েও সর্বসম্মতিক্রমে হাদির প্রতি সম্মান সালাম জানানো হয়েছে, এবং অত্যন্ত আবেগের সাথে সহমর্মিতার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার জন্য তাদের সর্বোচ্চ সম্মানের অংশ হিসাবে এই কবরস্থানে কবরস্থ করার যে সিদ্ধান্ত পরিবারের সাথে মিলে নিয়েছে, তাতে পূর্ণ সমর্থন আমরা পেয়েছি। আপনাদের সবার প্রতি আবারও সালাম ও শুভকামনা, এবং ইনশাআল্লাহ আমাদের সবাই যে সাধারণভাবে আমাদের এখানে অনেক কিছু আলেমগণ আছেন, আমরা যারা সাধারণভাবেও জানি যে আমাদের রসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে কথাগুলো আগে এসেছে, শহীদের দরজার যে প্রাথমিক যে নমুনা, তার অনেক কিছু আমরা তার হাদিস এই আয়োজনের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ থেকে আসসালামু আলাইকুম। اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه শহীদ শরীফ ওসমান হাদির দাফন কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর এখন তার বড় ভাই দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করছেন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أي الله تعالى আল্লাহ আপনার এক বান্দা আপনার কাছে আল্লাহ পাঠাই দিলাম। আল্লাহ আপনি শরীফ ওসমান হাদিকে কবুল করে নেন। আল্লাহ আপনি ওকে জান্নাত নসিব করে নেন। আল্লাহ ওর কবরকে জান্নাতের বাগান বানাই দেন। আয় আল্লাহ তাআলা আপনার বান্দাকে আপনার হাতে সুপুর্দ করলাম। আয় আল্লাহ তাআলা ওকে আল্লাহ আপনি জান্নাতের মেহমান হিসাবে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ আমাদের তামাম জিন্দেগির গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ আজকে আমরা বড় শোকত অবস্থায় হাত তুলেছি। আল্লাহ উসমানের ছেলেটাকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ ও তো এতিম হয়ে গেছে। আল্লাহ ওই এতিম বাচ্চাটাকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ ওর স্ত্রীকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ আপনাদের ভাই বোন আছে আমাদের কবুল করে নেন। আল্লাহ খাস করে আমার মা, আল্লাহ তাকে আপনি সবর করার তৌফিক দেন। আল্লাহ আমার ভাই বারবার বলতো মা তোমার ছেলে শহীদ হবে, তুমি শহীদের মা হবা। আল্লাহ আপনি হয়তো বা কবুল করেছেন। আল্লাহ আমার মাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ সবর করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ আমার আত্মীয় স্বজনকে সবর করার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ খাস করে আল্লাহ ওর সাথী যারা ছিল এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বর্তমান ছাত্র, আল্লাহ যারা পাগলের মতো ওসমানকে ভালোবাসতে, আল্লাহ ওদেরকে কবুল করে নেন। আল্লাহ আমাদের ভিসি স্যারকে আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ আমাদের মাহমুদুর রহমান ভাই সহ আল্লাহ এখানে আমরা যারা হাজির হয়েছে আমাদেরকে আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ খাস করে আমাদের তামাম জিন্দেগির গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। আল্লাহ আপনার ঘর মসজিদের পাশে সবাই দিলাম। আল্লাহ আপনি ওকে কবুল করে নেন। আল্লাহ আপনি ওকে কবুল করে নেন। আল্লাহ শহীদ হিসাবে আল্লাহ আপনি ওকে কবুল করে নেন। আল্লাহ ওর রেখে যাওয়া ইনকিলাব মঞ্চকে আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন। আল্লাহ ওর রেখে যাওয়া সমস্ত কাজগুলো চালায় নেওয়ার তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ কালচারাল সেন্টারকে আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ তাআলা আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদেরকে সবর করার তৌফিক দিয়ে দেন। আল্লাহ আমাদেরকে ধৈর্য করার তৌফিক দিয়ে দেন। رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت ولينا في الدنيا والآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا আয় আল্লাহ ওসমানের শ্বশুর এখানে আছেন, আল্লাহ তাকে আপনি হায়াত দারাজ করে দেন। আয় আল্লাহ আপনি ওসমানের স্ত্রীকে আল্লাহ আপনি সবর করে তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ ওসমানের স্ত্রীকে সবর করে তৌফিক নসিব করে দেন। আয় আল্লাহ সবর করে তৌফিক নসিব করে দেন। আল্লাহ আমার ভাই হয়ে আছে ছোট ভাই তারা নামাজ পড়ে দেন। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. আয় আল্লাহ আমার মেজো ভাই ওমরকে একটু সবর করার তৌফিক দিয়ে দেন। আল্লাহ মাসুমা সহ আল্লাহ আমার সকল ভাই বোনকে ভগ্নিপতি যারা আছেন সবাইকে সবর করার তৌফিক নসিব করে দেন। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين